Hello student, good morning. Myself Sapna Subhash Yadav. In this lecture, we are starting a new paper, Elementary Number 3. This is a compulsory paper for BSc second year, same third. In this paper, we have a 5 units. Here, first of all, we have see the syllabus of paper number 6, that means Elementary Number 3. Unit first, divisibility, division algorithm, the greatest common divisor of more than two integers, Euclidean algorithm, least common multiple. Unit second, prime number, the fundamental theorem of arithmetic or unique factorizations theorems, Fermat number, linear Diophantine theorem. Unit 3, congruence, properties of congruence, special divisibility test, linear congruence, and Chinese remainder theorem. Unit 4, arithmetic functions, Euler's theorems, tau and sigma functions, Mobius mu functions. Unit 5, primitive roots, primitive root for prime, polynomial congruence, the congruence of x square equals to a into mod p, general quadratic congruence, and quadratic residue. This is the syllabus of paper number 6. So this is our first lecture on this paper. So we have started in unit first. Okay. In unit first, we have 6 major articles. First is divisibility, division algorithm, the greatest common divisor of more than two integers, Euclidean algorithm, and least common multiples. So unit first of all, we have what is the definitions of divisions. We divide one numbers. Okay? Sometimes we divide one number with another number and form a new third number will be formed. Okay? The definitions of division, we divide one number, the process of finding a new number, the process of finding a new number या new integer formed given two integers. The process of finding a new integers form the definitions of division is process of finding a new integer from the given two integers. Second, definition of divisibility. आता divisibility म्हणजे काय? We all know that Z is a set of integers and suppose that AB belongs to Z. ठीक है? Z is a set of integers and AB belongs to Z. So we say that A divides B or B is divisible by A. If and only if there exists an integer m such that b is equals to ma and it is denoted by a by b. कोणत्याही एका व्हॅल्यूला किंवा एका नंबरला आपण डिव्हिजिबल कसं काय म्हणू शकतो, किंवा ए हा डिव्हिजिबल आहे बीला किंवा बी इज डिव्हिजिबल बाय ए. ठीक आहे, किंवा जेव्हा त्यामध्ये एक न्यू इंटिजर एक्झिस्ट करत असेल. जस्ट लाईक आपल्याला 8ला डिवाइड करायचं आहे 4नी. ठीक आहे, 4नी 8ला डिवाइड करायचं आहे. तर आपण काय 4 2 जा 8, दॅट मीन्स आपला रिमाइंडर किती आला 0. तर 8 इज डिव्हिजिबल बाय 4 × 2.
है ना. 8 इज डिव्हिजिबल बाय किंवा 2 × 4. ओके, 2 × 4. दॅट मीन्स इथे न्यू इंटिजर्स कोणता फॉर्म झालेला आहे, 1 2. 8 आणि 4 तर आपल्याकडे ऑलरेडीच होते ना. आपण काढलं की 8 इज डिव्हिजिबल बाय 4 आणि त्यामध्ये एक नवीन इंटिजर कोणता फॉर्म झाला आहे, 2. सो 2 इज अ एम. तर आपण याला कशा पद्धतीने लिहू, बी इज इक्वल्स टू एम ए. दॅट मीन्स 8 इज इक्वल्स टू 2 × 4. आता डिव्हिजिबिलिटीच्या काही प्रॉपर्टीज आहे. प्रॉपर्टीज ऑफ डिव्हिजिबिलिटी. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्सिव्ह. रिफ्लेक्सिव्ह म्हणजे काय, नॉर्मली आपण आपल्या दिवसभरात बोलण्यात किंवा कुठे आपण रिफ्लेक्शन्स असे वर्ड्स यूज करतो. रिफ्लेक्सिव्ह म्हणजे एक प्रकारचं स्वतःची मिरर इमेज म्हणू शकतो किंवा स्वतःचंच रिफ्लेक्शन्स म्हणू शकतो. या प्रॉपर्टीच्या नावातच म्हणजे त्या रिफ्लेक्सिव्हच्या नावातच त्याची डेफिनेशन्स आहे. रिफ्लेक्सिव्ह दॅट मीन्स जो पण नंबर असेल किंवा जो पण इंटिजर्स असेल तो स्वतःलाच डिवाईड करत असेल. आपण बघू की एक्स इंटिजर आहे, ठीक आहे. तर ए हा रिफ्लेक्सिव्ह आहे. दॅट मीन्स ए जो आहे तो स्वतःच एनी स्वतःला डिवाईड करत असेल. दॅट इज इटसेल्फ अ डिव्हिजर ऑफ ए अँड ए इज इटसेल्फ अ फॅक्टर ऑफ ए. अँड ए डिवाइड्स ए. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ॲज रिफ्लेक्सिव्ह. सेकंड प्रॉपर्टीज आहे अँटीसिमेट्रिक. अँटीसिमेट्रिक मीन्स इफ ए डिवाइड्स बी इज ट्रू बट बी डिवाइड्स ए इज फॉल्स. की जस्ट इमॅजिन एक 2 इंटिजर्स आहे 4 आणि 8, ठीक आहे. तर 4 2ला डिवाईड करू शकते आणि करू शकते बट 2 4ला डिवाईड करू शकते बट 4 2ला डिवाईड नाही करू शकत. तर अशा वेळेस आपण त्या प्रॉपर्टीला त्या इंटिजर्सला काय म्हणू की हे अँटीसिमेट्रिक आहे. हे ए डिवाइड्स बी करू शकतात बट बी डिवाइड्स ए ते शक्य नाही आहे. तर त्या प्रॉपर्टीला काय म्हणू, अँटीसिमेट्रिक. थर्ड प्रॉपर्टी आहे ट्रान्झिटिव्ह. ट्रान्झिटिव्ह मीन्स ए बाय बी असेल आणि बी बाय सी असेल तर त्याचा मिनिंग असा होतो की हा ए बाय सी असेल. का, कारण बी यात काय कॉमन आहे. सो किंवा ए बाय बी असेल बी बाय सी आहे दॅट मीन्स ए बाय सी फॉर ऑल ए बी सी बिलॉंग्स टू झेड. झेड फॉर इंटिजर्स. आता 3 प्रॉपर्टीज आपण बघितल्या प्रॉपर्टीज ऑफ डिव्हिजिबिलिटीच्या. फर्स्ट होती रिफ्लेक्सिव्ह, सेकंड होती अँटीसिमेट्रिक. रिफ्लेक्सिव्ह म्हणजे तो स्वतःचा डिवायझर असेल. सेकंड अँटीसिमेट्रिक म्हणजे किंवा एक इंटिजर त्याच इंटिजरला फर्स्ट इंटिजर सेकंड इंटिजरला डिवाईड करत असेल बट सेकंड इंटिजर फर्स्ट इंटिजरला डिवाईड नाही करणार. आणि थर्ड बघितली आपण ट्रान्झिटिव्ह. ट्रान्झिटिव्ह म्हणजे ए बाय बी असेल आणि बी बाय सी असेल बट इम्प्लाईज ए बाय सी पण असेल, ठीक आहे. आता डिव्हिजिबिलिटीवर ज्या प्रॉपर्टीज बघितल्या त्यावरचेच काही थेरम्स बघणार आहोत. सो थेरम्स ऑफ डिव्हिजिबिलिटी. थेरम नंबर फर्स्ट, प्रूव्ह दॅट इफ ए बाय बी अँड ए बाय सी देन ए अपॉन बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलॉंग्स टू झेड. त्यांनी आपल्याला काय म्हटलं आहे की ए बाय बी आहे आणि ए बाय सी आहे आणि प्रूव्ह काय करायचं आहे की ए अपॉन बी प्लस सी पण आहे. यात जी आपण थर्ड प्रॉपर्टी बघितली ट्रान्झिटिव्हची त्यात असं होते की जे कॉमन फॅक्टर्स होते म्हणजे कॉमन जे इंटिजर्स होते ते कट करून कॅन्सल करून आपण ए बाय सी लिहित असो. बट यात जे कॉमन इंटिजर्स आहे ते तर वरतीच आहे, त्यांना आपण सोबत कट नाही करू शकत. तर हा तर प्रूव्ह करू. प्रूफ लेट ए बाय बी जे दिलेलं आहे ते आधी कन्सिडर करू. लेट ए बाय बी बी इक्वल्स टू ए एक्स. एक्स काय बिलॉंग्स टू झेड आहे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ऑल्सो ए बाय सी जी सेकंड आहे त्याला कन्सिडर करूया. सी इक्वल्स टू ए बाय वाय ए इंटू वाय आणि वाय काय हा बिलॉंग्स टू झेड आहे. हा झाला आपला इक्वेशन फर्स्ट आणि इक्वेशन 2. टू प्रूव्ह ए अपॉन
B plus C. That is to prove B plus C is equals to A into R and R belongs to Z. Consider B plus C. B ची व्हॅल्यू काय आहे फ्रॉम इक्वेशन्स फर्स्ट AX. C ची व्हॅल्यू काय आहे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड A इंटू वाय. ए कॉमन काढून आपण एक्स प्लस वाय लिहा आणि एक्स प्लस वाय काय इट्स आर. सो बी प्लस सी इक्वल्स टू ए इंटू आर. दॅट मीन्स ए अपॉन बी प्लस सी. हेन्स प्रूव्ह. आणि हेच आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं होतं की ए बाय बी आणि ए बाय सी असल्यावर त्याला आपण इम्प्लाइज ए अपॉन बी प्लस सी लिहू शकतो. हा होता थेरम ऑफ डिव्हिजिबिलिटीचा फर्स्ट थेरम. आता बघूया थेरम सेकंड. Prove that if A by B and A by C, then A upon B minus C for all ABC belongs to Z. त्यांनी काय म्हटलं की A by B दिलेला आहे आणि A by C. थेरम नंबर फर्स्टमध्ये आपण काय लिहिलं A by B आहे A by C आहे. त्यामुळे आपण काय प्रूव्ह करू शकलो की A अपॉन B प्लस C आहे. बट थेरम 2मध्ये A by B आहे ए बाय सी आणि प्रूव्ह काय करायचं आहे की तो ए अपॉन बी मायनस सी आहे. कन्सिडर करूया. लेट ए अपॉन बी इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स. लेट ए बाय बी that implies b is equals to ax. X belongs to z. Z for integers. Equation first. Also a by c consider. That implies c is equals to a into y and y belongs to z. That means integer. Equation first and equation second. To prove a upon b minus c. That is to prove b minus c is equals to a into r and r belongs to z. Consider b minus c from equation first, from equations first and second. We say that b is equals to ax and c is equals to ay. A into x minus y is equals to a into r. That means b minus c is equals to a into r. Therefore a upon b minus c. Hence prove. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं की ए बाय बी आणि ए बाय सी असेल तर इम्प्लाइज ए अपॉन बी मायनस सी असू शकतो. हेन्स प्रूव्ह. नाव थेरम नंबर थर्ड. स्टेटमेंट. प्रूव्ह दॅट इफ ए बाय डी and a by c, then a upon bx plus cy for all abc belongs to z. Proof. Let a upon a by d नहीं है a by b comma a by c, then a upon bx plus cy for all abc belongs to z. Proof. Let a upon b, that implies b is equals to a into m and m belongs to z. Equation number first. Also a by c, that implies c is equals to a into n. N belongs to z. Equation number 2. To prove a upon bx plus cy for all abc belongs to z. Z for integers. That is to prove bx plus cy is equals to a into r and r belongs to z. Consider left hand side bx plus cy, and according to by equation first and second we say that b is equals to a into m and c is equals to a into I. We put b and c values in bx in these equations. So a into mx plus ny, that implies that equals to a into r, and r is equals to mx plus ny belongs to capital set. Therefore bx plus cy is equals to a into r.
Therefore a upon bx plus cy is equals to r. Hence prove. Now we have see theorem number 4. Statement. Prove that if a upon b and b does not equals to 0, then mod a is less than or equals to mod b. Let a upon b taking implies b is equals to ax, x belongs to z, taking mod on both sides. अबाव इक्वेशन्समध्ये आपण दोन्ही साईडनी आपण मॉड कन्सिडर करू. दॅट मीन्स बी इज इक्वल्स टू ए एक्सला दोन्ही बीला पण मॉड आणि ए एक्सला पण मॉड. देअरफॉर मॉड बी इज इक्वल्स टू मॉड ए एक्स आणि मॉड ए एक्सला आपण काय करू सेपरेट की मॉड ए इंटू मॉड एक्स. देअरफॉर मॉड बी इज इक्वल्स टू मॉड ए इंटू मॉड एक्स. दिस इज आवर इक्वेशन्स फर्स्ट. वी नो दॅट आपल्याला माहिती आहे की मॉड एक्स काय हा नेहमी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू 1च असेल. हा ट्रूच आहे. ठीक आहे. सो वी नो दॅट मॉड एक्स इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू 1 इज ऑब्वियसली ट्रू. सो मल्टिप्लाइंग बाय मॉड ए ऑन बोथ साइड्स. ठीक आहे. सो मॉड ए इंटू मॉड एक्स इज ग्रेटर दॅन is greater than or equals to mod A. Therefore mod B is greater than or equals to mod A. Therefore mod A is less than or equals to mod B. आणि हेच काय आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. सो हेन्स प्रूव्ह. नाव वी हॅव सी थेरम नंबर 6. स्टेटमेंट. इफ A by B and B by A, then prove that A is equals to plus minus B. Proof. Let A by B. आतापर्यंत आपण सगळ्या थेरममध्ये जे पण दिलेलं आहे ते सगळं कन्सिडर करून प्रूव्ह केलं आहे. ठीक आहे. इथे पण A by B आहे. सो इम्प्लाइज B इज इक्वल्स टू AX होईल आणि X बिलॉंग्स टू Z. टेकिंग मॉड ऑन बोथ साईड्स. दोन्ही साईडला आपण मॉड घेतलं, त्यांना मॉडला सेपरेट केलं, त्याला इक्वेशन्स दिलं फर्स्ट. आणि आपल्याला जसं माहीत होतं की मॉड एक्स हा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू 1च असणार आहे. इज ऑब्वियसली ट्रू. तर या इक्वेशनला आपण दोन्ही साईडनी मॉड एनी मल्टिप्लाय केलं आहे. दॅट मीन्स मॉड बी इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू मॉड ए. देअरफॉर मॉड ए इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू मॉड बी. हा इथपर्यंत आपला होता थेरम नंबर 4. दस वी हॅव A by B is implies mod A is less than or equals to mod B. याला ॲप्लिकेशन नंबर 2 दे. सिमिलरली A by B आहे तर तो mod A लेस दॅन or equals to mod B असेल. सो सिमिलरली B by A असेल तर तो mod B इज लेस दॅन or equals to mod A असायला पाहिजे. सो इक्वेशन्स 2 and इक्वेशन्स 3. फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and इक्वेशन्स 2 इक्वेशन 3 we say that mod A is equals to mod B. दॅट मीन्स mod A हा मॉड बीपेक्षा लहान पण आहे आणि इक्वल पण आहे. आणि तोच मॉड बी हा लहान पण आहे आणि इक्वल पण आहे. तर या दोन्ही इक्वेशनमुळे आपण म्हणू शकतो की मॉड हे जे आहे तो मॉड बीच्या इक्वल आहे. दॅट मीन्स की एची जी व्हॅल्यू असेल ती काय असेल प्लस मायनस बी. आणि हेच आपल्याला काय करायचं होतं प्रूव्ह करायचं होतं. सो आपला थेरम नंबर 5 इथे प्रूव्ह. हेन्स प्रूव्ह. नाव वी हॅव सी ऑन डिव्हिजिबिलिटीच्या या टॉपिकवरचा लास्ट थेरम नंबर 6. स्टेटमेंट. लेट A, B and C are B integers such that A upon B and B by C, then prove that A by C. ही प्रॉपर्टी आपली ट्रान्झिटिव्ह प्रॉपर्टी सारखी आहे. ट्रान्झिटिव्ह प्रॉपर्टीमध्ये आपण कसं बघितलं होतं की A बाय बी असेल तर B बाय सी असेल तर तो काय असेल A बाय सी. तर ती जी ट्रान्झिटिव्ह प्रॉपर्टीज आहे तीच आपल्याला इथे प्रूव्ह करायची आहे. लेट A बाय बी B इज इक्वल्स टू A इंटू एक्स अँड एक्स बिलॉंग्स टू Z. इक्वेशन्स फर्स्ट. ऑल्सो B बाय C इज इम्प्लाइज C इज इक्वल्स टू B इंटू वाय अँड वाय बिलॉंग्स टू Z इज इक्वेशन्स 2. टू प्रूव्ह A बाय C, that is to prove C is equals to A into R and R belongs to Z. We all know that की C is equals to B into Y by equations 2. आपण इक्वेशन्स 2 मध्येच बघितलं की C काय हा B into Y आहे.
आणि बीची व्हॅल्यू आपण इक्वेशन नंबर फर्स्टमध्ये बघितली की ती काय आहे, ती ए इंटू एक्स आहे. सो पुटिंग बीज व्हॅल्यू इन इक्वेशन्स in above equations, therefore c is equals to ax into y. So a into xy and xy belongs to z, that means c is equals to a into r, therefore a by c, hence proof. डिव्हिजिबिलिटीच्या ज्या 3 प्रॉपर्टी होत्या, रिफ्लेक्सिव्ह, अँटीसिमेट्रिक अँड ट्रान्सिटिव्ह, त्या तिन्ही प्रॉपर्ट्यावर हे काही थेरम्स होते, 6 थेरम, ज्या त्या प्रॉपर्टी बनल्या कशा किंवा त्याला प्रूव्ह कसं करायचं त्याच्यावरून. ठीक आहे, तर हे जे आपण 6 थेरम आपण प्रूव्ह केले त्यावरचं एक छोटासा एक्झाम्पल बघूया. ठीक आहे, शो दॅट इफ a minus b upon ax plus by, then a minus b upon ay plus bx, abxy belongs to I. Solutions. Let a minus b, हे आपण कन्सिडर केलं आधी की a minus b upon ax plus by, that means ax plus by इक्वल्स टू काय असेल, m इंटू a minus b, आणि m बिलॉंग्स टू काय आहे, I. To prove a minus b upon ay plus bx, that is to prove ay plus bx equals to a minus b into r, and r belongs to I. आपण कन्सिडर केलं ax plus by मायनस ay plus bx, आणि त्यांना सेपरेटली सॉल्व केलं. ax plus by मायनस ब्रॅकेटला ओपन करून मायनस ay मायनस bx, एक्स एक्सच्या टर्म सोबत घेतला आणि वाय वायच्या टर्म सोबत घेतल्या, दॅट मीन्स आपला आन्सर आहे ए मायनस बी इंटू एक्स मायनस वाय. ए एक्स प्लस बी वाय मायनस ए वाय प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए मायनस बी ब्रॅकेट एक्स मायनस वाय. इन बाय इक्वेशन्स फर्स्ट वी से दॅट ए एक्स प्लस बी वाय इज रिटन ॲज एम इंटू ए मायनस बी, अँड ठीक आहे. सो m इंटू ए मायनस बी मायनस ए वाय प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए मायनस बी इंटू एक्स मायनस वाय. ए मायनस बी इंटू एक्स मायनस वायला इक्वल्स टूच्या इकडे शिफ्ट केल्यावर आणि ए वाय प्लस बी एक्सला आपण इक्वल्स टूच्या तिकडे शिफ्ट केलं. देअरफोर m इंटू ए मायनस बी मायनस ए मायनस बी इंटू एक्स मायनस वाय इज इक्वल्स टू ए वाय प्लस बी एक्स. Therefore, a minus b into m minus x minus y is equals to ay plus bx. Therefore, ay plus bx is equals to a minus b into r, where r is equals to m minus bracket x minus y. Therefore, a minus b upon ay plus bx. आणि हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. या एक्झाम्पलसोबत आपला डिव्हिजिबिलिटीचा जो फर्स्ट टॉपिक होता युनिट फर्स्टचा तो इथे संपला आहे. थँक्यू.